ولا
Oh
ولا
وأظهر الله في الوجوه مجد التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم بموز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم وبارك وتسليم على سيدنا الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حين الله وطي هذا الحبيب علت السماوات والأرض وما فيهن بترحيب وأبطال الوجود الإلهي على أهل الوجود تزيد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين. تعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كشفت هذا المسؤول يجوز نوره كاملا في عالم زور نورا فاق كل نور وأنتم على من تمن الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يضع عند وجهه أمة أنيسا لجنابها المسعود أو شارك في هذا السباق المبذول. صلى الله عليه وفي الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قصر الله من الشعب بالقسمة الوافية فأتم قدر الذي ركب الله على وجوده وجود هذا المولود فانفرق صبح الكمال من النور المعمول وبرز الحامد المحمود ودين لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. ضوء على محمد ضوء على محمد ضوء على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد يا نبي سلام عليك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما تليق كتابته بطول الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أسهل الناس خلقا وخلقا، وهو له من مكارم الأخلاق سبقا. ووصاهم بالمؤمنين بما هو الرضا والرؤوف لا يكون يفعل إلا معروفا. والمرسل واللفظ المحتوي على معنى الجاز إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة موجهة. هو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سوء الأخلاق الهيبة القوية التي تنفعل منها خرائص الأقياء من البرية. وبنسرته تطرد الطرق والمنازل، وبفلكه تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. وما من خلق في البرية محمول إلا وهو متلقى عن سيد الوجود. أجملت بوصف الحبيب وشريه وهو في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها وصلت على نجم الصهاب عنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفعله العلم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما روى الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الملائكة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسر ختمك ما يسر التقديم، وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wasallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalli wasallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wassalli wasallim ala sayyidina Muhammadin bin nabiyyin wal mursalin. Wassalli wasallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'i a'la ila yaumiddin. Wassalli wasallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarsa Allah wa man alaiha wa akal walidin. Falamma a'taqadu min qadari asfil Muhammadiyyati mawjuda tawajjahtu ila Allah tawassala bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yazala sayyidi mashkura wa bihi mahmuda wa yatubu amal bil amal al-maqbula wa tawajjuhi bi tawajjuhat al-khalisah wa silat al-mahsula. Allahumma ya man ilayhi tatawajjahu al-amal wa ta'udu tahira wa ala babi jadid wa aqtab hal wa tansaha minhu buyutan ghamira. Natawajjahu ilayki asrabi wa sa'ili ladayk sayyidil mursalin abdika sadiqil amin sayyidina Muhammadin naja'at risalatul alamin. أن تصلي وتسلم على الذات الكاملة استودع أمانتك وعفو بسرك وأمر
الأكبر المحبوب لك والمعزز بالسلام الأبهر في كل موطن من معادن القرب والمذهب وأنصم ذلك بعبادك وساتك سلسلك لأهل بدايتك سيد الكونين وأسرف الثقلين العبد المحبوب العالص المخصوص منك بأجل مخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة الكرام به من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بسرف مقام عظيم الطلاق لنا بحركاتنا وسكناتنا بعين هدايتك وأقفزنا بجميع أقوالنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وعصيك بخالتك وأن تبلغنا من شر القلوب إليك وإلى هذا حبيبك ويتأملنا وتتقبل منا ما تعلق به من نيتنا وعملنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من العابدين وبطريق اتباع من السالكين ولحقك وحق من المؤدين ولأهدك من العابدين اللهم إنا نطمع في رحمتك الواسعة فلا تخذلنا وارزقنا الجميلة الدنيا وسيلة إليك فلا تغيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفيين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان السائل بما أنسان والمحمل بما أمل وتجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواجر ووله وظهر وأمن ببركة وسر وجهة أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع الجهات وعدم راية الدين القويم بتثبيت جميع أطوال منصورة ومعاني الإسلام والإيمان بعدها المعمورة معنى وسورة واكسب لهما كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واكسر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقضي سلامة الدين والطالبين وبسط العذاب ولاة الحق في جميع الأواهي والأوطان وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا وبالحسن المكين من الذنوب والخطايا وأجعلنا بالعمل بطاعتك والسبت بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ذكر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan juga bersama-sama kita muliakan para habaib, para ibu-ibu syarifah,
para ahli ulama dan juga para tokoh-tokoh agama, para pejabat pemerintahan, dan juga tidak lupa para haji dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang berhadir pada malam hari ini, yang mana dengan satu tujuan, dengan niat, yaitu bersama-sama kita untuk memuliakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertepat pada tanggal 20 Rabiul Awal 1443 Hijriah, yang bertempat di Mushola Miftahul Jama, Pasar Minggu, Sungai Baru, Asam-Asam. Di sini kami mewakili daripada segenap panitia pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada kekurangan dalam bentuk segala macam apapun, baik dalam penyuguhan makanan, penerimaan tamu, tempat, dan juga pelaksanaan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para hadirin dan tamu undangan pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita dapat berhadir dalam acara perayaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat baik lahir maupun batin, kesehatan, dan juga umur, sehingga kita dapat hadir di malam yang mulia hari ini. Yang kami muliakan dan kami hormati Al-Mukharram Al-Habib Mustafa Ali As-Segar dan juga Al-Habib Hasan Al-Atas, dan para tamu undangan beserta yang hadir pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjutkan acara selanjutnya. Acara pertama tadi sudah dibawakan dengan pembacaan Maulid Nabi Singkudurah dan Sayyid Nair salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita akan kembali ke acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Kamil. Kepada saudara Ustaz Kamil kami persilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم
فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat-Nya dan memberikan ganjaran pahala yang sebesar-besarnya kepada pembacanya khususnya dan umumnya pada kita semua yang mendengar. Kini kita beralih ke acara berikutnya, yaitu tausiah atau ceramah agama yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Al-Habib Mustafa Ali As-Segab, pimpinan Majelis Taklim As-Sofa dari Kinggap. Kepada beliau kami persilakan waktu dan tempatnya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الصادق الأمين وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيب الرحمن وسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه في كل آن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ومدارك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد. Alhamdulillah, yang kami muliakan dan yang kami hormati para habaib, para syarifah, bil khusus Al-Habib Hasan Al-Abbas, dan juga yang kami hormati, kami muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, tetuha-tetuha kampung, para hadirin dan hadirat yang berhadir berkumpul memeriahkan, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan perkumpulan kita di malam hari ini menjadi perkumpulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pandang kita dengan pandangan rahmah, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cintanya Allah kepada kita. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir berkumpul di malam hari ini tidaklah kita keluar dari dalam majlis ini melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa seluruh keluarga kita, dan khususnya dosa kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka berarti kita membicarakan tentang cinta. Karena terkadang cinta itu menjadikan orang yang lemah kuat, menjadikan orang yang kuat lemah, menjadikan orang yang sehat sakit, menjadikan orang yang sakit menjadi sehat. Dan berbagai macam tentang cinta itu tidaklah bisa diungkapkan dengan perasaan, tidak bisa diungkapkan dengan perkataan, tetapi cinta adalah cinta yang tertanam, yang Allah anugerahkan kepada setiap hati manusia, kepada setiap hayawan pun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka kasih sayang. Coba kalau dia tangkap anak ayam, tapi hewan tidak memiliki cinta, tapi hewan ada dia kasih sayang sama anaknya. Sayang bukan berarti maknanya cinta, rindu bukan berarti cinta, tetapi tatkala ada cinta pasti orang ada rasa rindu. Tatkala ada rasa cinta, pasti ada rasa sayang. Karena cinta adalah sesuatu yang agung. Allah Subhanahu wa ta'ala pun menganjurkan diri kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hewan kalau punya anak atau ayam punya anak, dia tangkap, itu menyambar di orang Banjar. Coba aja kan kalau kada percaya disambarnya. Dia pernah nangkap singa, anaknya. Ada pernah. Kira-kira anak singa kalau ditangkap sarik singanya,
Kalau kelihatannya sarik kan? Kalau kita ini ulun bertakun, kita manusia. Ini kita manusia. Ibu-ibu di sini juga manusia. Laki-laki juga manusia, perempuan juga manusia. Tapi kalau anaknya dibawa orang di depan matanya, anak perempuannya dibawa jalan, marah enggak? Jawab jujur. Ada sarik. Hewan saja sarik marah ketika anaknya diganggu. Tetapi mengapa kita manusia yang diberikan Allah akal, kita manusia yang diberikan Allah hati, akan tetapi begitu banyak di antara kita yang membiarkan anak kita bergaul dengan bebas, membiarkan anak kita tidak mengenal Sayyiduna Muhammad, membiarkan anak kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad, bahkan membiarkan anak kita tidak cinta kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah nanti kita yang hadir di malam hari ini diakui sebagai umat Sayyidina Muhammad? Sedangkan kita membiarkan keluarga kita, mereka berada di kemaksiatan, mereka berada di jalan yang tidak benar. Maka di malam hari ini mari kita bersama-sama dengan niat yang benar, dengan niat yang betul, karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin kembali mengenal akhlak, perangai, budi luhur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita berbicara tentang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya para ahli maksiat, orang-orang yang terkenal dia adalah preman, atau orang-orang yang tidak pernah mengenal tentang Rasulullah, mereka mau duduk di dalam majelis yang menyebut nama Nabi Muhammad, mereka mau duduk di dalam majelis yang disanjung nama kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti di dalam hati orang-orang yang ahli maksiat, hatinya akan bergetar, karena Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menggetarkan hati orang-orang sekalipun ahli maksiat. Duduk kalau kita pengen terhindar dari kemaksiatan, atau ada orang yang begitu sulit menghindari kemaksiatan, duduk kalian di dalam majelis salawat, duduk kalian di dalam majelis yang di dalamnya terdapat pujian kepada Rasulullah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita. Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari kemaksiatan. Maka mudah-mudahan dengan duduknya kita di malam hari ini, Allah jauhkan kita dari segala kemaksiatan, Allah dekatkan kita dengan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau adalah seorang anak yang yatim, tidak memiliki orang tua laki-laki di masa kecil beliau. 2 bulan di dalam kandungan bundanya, maka di saat itu ayahnya pergi, ayahnya wafat, ayahnya meninggal dunia. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang ibu yang bernama Sayyidatuna Aminah, ibu yang begitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Sayyidah Aminah berziarah ke makam abahnya yang berada di kota Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di saat itu Rasulullah masih muda, masih kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu diajak ibunya berziarah ke makam abah beliau. Maka sesampainya di Madinah dan ketika pulang dari Madinah, di pertengahan jalan di antara Makkah dan Madinah ada satu kampung yang bernama Abun.
Di situ Sayyidah Aminah beliau sakit. Maka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ketika ibundanya sedang sakit, maka beliau selalu berusaha dekat dengan ibunya, selalu ingin berada di samping bundanya. Umur beliau masih belia 4 ataupun 5 tahun. Ada yang mengatakan 4 tahun, ada yang mengatakan 5 tahun. Maka di sini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau di akhir hayat bundanya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kamar ibunya. Maka di saat itu beliau berada di dekat bundanya, tepat di dekat kepala bundanya, dan bundanya Sayyidina Muhammad menatap kepada wajah Sayyidina Muhammad, wajah yang apabila dipandang, wajah yang apabila dilihat, wajah yang apabila kalian saksikan, kalian tidak akan mendapatkan kesumpekan dunia, bahkan kesumpekan akhirah pun kalian tidak akan pernah dapatkan apabila kalian memandang wajah Sayyidina Muhammad, wajah yang menyejukkan. Makanya bundanya Sayyidina Muhammad memandang kepada wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan mata kita yang hadir di malam hari ini memandang wajahnya Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikabulkan Allah insyaallah, amin. Maka ibundanya Rasulullah berkata, kullu hayyin mayyit, segala yang hidup akan mati. Siapa di antara kita yang tidak akan mati? Sekarang kita bisa berjalan, sekarang mata bisa melihat, sekarang tangan kita bisa digerakkan, sekarang kita sehat. Tetapi nanti kita semua yang hadir tidak mengetahui entah kapan kita akan meninggalkan dunia ini, dan apa yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang akan kita persembahkan nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita tidak memiliki cinta kepada Allah, kita tidak memiliki cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan kita persembahkan nanti di hadapan Allah? Tetapi mereka yang telah tertanam di dalam hatinya kecintaan kepada Allah, tertanam di dalam hatinya kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapatkan kemudahan yang begitu indah nantinya. Makanya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Inilah apa yang dimaksud dengan hati yang selamat, hati yang penuh cinta kepada Allah di saat di dalam dunia ini, hati yang penuh cinta kepada Rasulullah di saat di dalam dunia ini. Maka mereka lah yang akan mendapatkan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu hayyin mayyit, segala yang hidup akan mati. Maka persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, persembahkan kepada Rasulullah hati yang selamat, hati yang penuh cinta kepada Allah, hati yang penuh cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu jadid balin, segala sesuatu yang baru akan usang. Begitu juga segala sesuatu yang kita hidup, maka kita akan melewati masa muda, masa kecil, kemudian kita beranjak ke masa muda, masa dewasa, sampai kita nanti masa tua, sampai kita tiba di masa tua renta nantinya. Tidak akan terhindar kalau kita berumur panjang dari hal yang demikian itu. Kita akan melewati masa-masa yang kita merasa nikmat di saat masa mudanya kita, tetapi kita nanti akan mengalami masa tua apabila memang umur kita ini panjang. Makanya kita jangan menjadi orang tua
yang tua-tua keladi, tua-tua makin jadi rambut misalnya basamir, tapi mun basamir nang pakai pacar tuh ada apa? Biar. Tapi ini basamirnya habang. Pada tulak ke pasar basamir umur 60 atau 70 tahun. Selawar nang kayak anak muda juga. Ada saling kopi, kada apa-apa kan, kada kopi, kada apa-apa. Cuma nang baju kayak kemanakan juga lah. Awak sudah kada memadai lah. Apalagi masih kisah jagau. Nah jangan tuh. Orang tua umur 70 tahun lalu masih kisah jagau kesana kamari tampiling tampak nih. Nah itu lebih benar. Orang yang kayak itu dibawa belanja bukan kalah. Coba pian nang kisah jagau tuh nang umur 70 tahun ada orang Tuhan kayak itu kira-kira. Di sini kada ada kalau hadirnya. Mun ada kami sudah sadar. Ada orang Tuhan kayak itu ada. Kisah jagau ibaratnya sudah buka tuan kan, kada kawal lagi. Jadi kada usah kita itu kisah jagau. Baik kita masih anung kada usah, kada ada yang jagau karena seberataan ia mati juga. Jadi biar sejagau-jagaunya manusia akan mati juga. Bila sudah mati kau akan menampar malaikat kan? Malaikat datang, ada tahu kan? Ini tacuknya di sini nih, malaikat ya. Nah, ada dengan kawannya. Jadi apa nang harap itu gimana? Kan jadi kan ada nang harapnya istilahnya kalau emas sudah mati, kan ada lagi nang kau bahan. Makanya di sini kita masa muda kita hiasi dengan hadir majelis sholawat. Karena kalau kita rancak bersolawat, maka salah satu fadilah daripada sholawat nanti kita akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Biar yang hadir di sini lisannya rancak bersolawat kepada Rasulullah, maka akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara ada 3 golongan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana akan mendapatkan naungan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di saat itu tidak ada naungan yang lain kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama adalah orang yang selalu melapangkan kesedihan umatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lapangkan kalau ada kesulitan umat Sayyidina Muhammad, maka dilapangkannya. Kalau ada orang yang membutuhkan sesuatu hajat, maka dia mengabulkan hajat tersebut semampunya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika datang Dzata yaumin jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fasa'alahu fa'atahu, laki-laki ini meminta kepada Sayyidina Muhammad fa'atahu. Kemudian Rasulullah memberinya ghanaman, kambing. Saddat ma baina jabalain, maka kambing yang diberi Rasulullah itu bukan 1, bukan 2, bukan 3 ekor, bukan 10 ekor, tetapi kambing tersebut memenuhi 1 lembah yang berada di antara 2 gunung. 1 lembah yang berada di antara 2 gunung tersebut penuh kambing pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a rajulun ila qaumih, maka ini laki-laki dia pulang kepada kaumnya. Kemudian wa yaqulu, dan ia berkata, aslimu fa inna Muhammadan, maka berislamlah kalian kata laki-laki ini kepada kaumnya, karena sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'ti ata'an man la yakhshal faqah. Rasulullah ini adalah orang yang apabila memberi ia tidak takut fakir, tidak takut miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah ada yang datang meminta kepada Sayyidina Muhammad, fa idza lam yajid indahu syai'an yu'tihi, maka apabila tidak mendapatkan sesuatu yang bisa diberikan, maka Rasulullah berjanji wa wa'adah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji akan memberinya bi'a'ta'ihi fi waqtin akhar. Rasulullah akan memberinya di waktu yang lain. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadir di dalam majelis salawat
itu akan memudahkan kita mengikuti jejak Nabi Muhammad. Kemudian ya ada 3. Tadi yang kedua adalah man ahya sunnati, orang yang menghidupkan sunnati, sunnahku kata Rasulullah. Kemudian yang terakhir yaitu adalah orang yang banyak bersalawat sebagaimana yang kita sebutkan hadir di malam hari ini. Lisan banyak bersalawat, maka Allah akan menaungi kita di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua berada di tempat di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa kullu kathir yafna, akan hilang segala sesuatu yang banyak yang kita miliki akan hilang. Ditutup dengan apa? Dengan kematian. Wa ana mayyitah, dan aku adalah orang yang akan mati, kata Sayyidatuna Aminah. Aku akan mati, kata beliau. Wa dzikri baqin, akan tetapi sebutanku akan selalu ada. Orang akan selalu mengingat diriku, kata Sayyidatuna Aminah. Bagaimana mungkin kita lupa tatkala berbicara tentang Sayyidina Muhammad? Apakah kita tidak akan mengenal ibunya Rasulullah yang bernama Aminah? Apakah kita tidak akan mengenal Abdullah ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka setiap orang yang berbicara tentang Nabi Muhammad, maka tentu ia akan menyebut siapa bundanya Sayyidina Muhammad. Bundanya adalah Aminah yang sangat luar biasa beliau. Wa dzikri baqin, sebutanku akan selalu ada. Qad taraktu khairan wa waladtu tukhran, aku telah meninggalkan kebaikan dan aku telah melahirkan sesuatu yang suci, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Sayyidatuna Aminah wafat. Maka terdengar di saat itu rintihan jin menangisi Sayyidah Aminah, meninggalkan bunda, meninggalkan seorang anak yang begitu dicinta, seorang anak yang akan menjadi kebanggaan, seorang anak yang akan membuka rahmat Allah, seorang anak yang akan menyebarkan kebenaran di muka bumi, seorang anak yang membawa kebaikan, seorang anak yang telah menjadi simbol rahmat Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka teladanilah akhlak Rasulullah. Beliau di waktu kecil sudah punya adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika disusui oleh Sayyidah Aminah, Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah, maka beliau ini kalau orang ada anak Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah ini mau nyusu, maka beliau sebelah kanan dan itu sebelah kiri. Beliau tidak mau merebut yang kiri, pasti di kanan. Itu adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masih bayi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sudah tersenyum di waktu kecil. Rasulullah itu senang tersenyum. Makanya kita jangan himung merangut. Nah ini kita tetamu awan merangut, masam muhat. Laki datang, masam ya muhat. Atau ada membawa duit. Nah duduk di warung gablay pak misalnya laki lah kan. Kasihan nang gini menunggui di rumah, sekalinya nang laki duduk di warung gablay. Apalagi minarami betul barang lah. Rami pulang ini minarami betul barang. Laur-laur di jalan raya lah. Bisa rami pulang ini macam-macam. Mun bagawi itu kada apa rami. Cuma kebiasaan bila rami gawian, rami juga maksiatnya. Sabu-sabu rami juga biasanya. Sarapan bubur, ayo jual bubur bisukan lah. Nah itu rami. Jadi pian kalau nyabisi laki tak boleh aja. Bakal ada membawa duit kata boleh. Jangan kada tak boleh. Karena apa? Pian kaum beginian itu mulia. Kalau pian bisa memuliakan diri pian, pian pasti jadi mulia. Makanya kemuliaan perempuan itu salah satunya mereka bertanggung jawab mendidik anak mereka di rumah di saat suami mereka pergi. Jangan yang bini di rumah asyik sekarang main apa tuh? Hah? TikTok. Nah, tahu bener lah. Kamu udah tahu main TikTok sambil di dapur bisa bertiktokan aja. Jangannya bertasbih, uyuh di bertasbih. Membaca tasbih uyuh. Bertiktok kelakuan nang gaya maaf. Nah,
kalakuannya tetapi waras lagi ada pian bisa kalau melihat waraslah perasa pian itu nang kawa aja dengan cara mudah apa bakal ngalih ada kalau nang terkenal siapa nang itu ada yang terkenal ijabnya pakai apa bakal ngalih kalau kita ada yang nyaman dan jadi gawi apa pian bakal ngalih. Makanya aku sunnah nang berat-berat aja dia. Yang sunnah nang berat-berat qiyamul lail itu sunnah berat itu salah satunya. Kalau Anda percaya coba lakukan sebulanan penuh ada kan kawan. Itu sunnah yang termasuk berat. Ini sunnah yang ringan aja. Yang gawe setiap hari apa? KWC setiap hari ada. KWC setiap hari lah. Mungkin KWC kada setiap hari berdusta benar. Itu makanya ditilam biar. Nah, itu tak kami karena ditilam. Nah, biar masuk WC. Kalau kehendakan benar, ingat kada masih sunnahnya. Aduh, menjawab banyak yang kada ingat. Coba masuk WC kalau sudah kehandapan, menutup kepala enggak disunahkan kita kalau masuk WC pakai sandal. Kemudian dengan kepala menutup kepala, bukan kopiah terserah aja. Mau kopiah mau apa ditutupkan ke kepala. Ember kan bapak. Kalau tutupnya tutup akan ember lagi. Karena bapak yang penting menutup kepalanya lah. Nah bersandal masuk ke dalam WC. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kakinya kaki apa? Kaki kiri masuk. Kalau sudah kandakan ingatlah. Kada ingat apalagi mata masuk mengantuk. Bahar masuk lampu pagi pulang. Itu kada ingat lagi. Banyak kita dengan itu. Sunnah makan nanti kita banyak melupakan. Jangan aku cari sunnah berat-berat yang menggawi itu. Lah sedekah, dan tak 1.000 tuh. 1.000 tuh kita kali. Aku nongkrong tuh 1 juta. Tapi disebutkan ngaran ulang. Utuh bin utuh 1 juta. Tak boleh kan. Mengganti lawan di kita lapak lawan napanya 1 juta ya udahlah kan bujur 1 juta tapi apa ujung-ujungnya dia. Nah makanya kita ini menteladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam segi amal kita menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sudah punya adab dari kecil sudah punya adab. Bahkan beliau senang tersenyum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kalau ketemu sama sahabat tersenyum beliau. Orang yang paling banyak tersenyum Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah ketika Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah ingin merawat beliau. Halimatus Sa'diyah itu masuk ke dalam rumah Sayyidatuna Aminah. 2 kali beliau datang. Yang kedua, beliau ini malu dikarenakan malu pertamanya. Dikarenakan malu tidak ada membawa seorang anak pun untuk dibawa pulang ke kampungnya untuk disusui. Maka Sayyidah Halimatus Sa'diyah ini beliau terpaksa sebenarnya waktu itu. Ya sudah, ketimbang tidak ada bayi yang kususui, maka aku lebih baik mengambil bayi yang yatim itu. Tetapi Sayyidah Halimatus Sa'diyah tidak mengetahui siapa yatim ini, siapa bayi ini, siapa dia. Dia adalah kekasih Allah. Maka di saat itu masuklah Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Di saat masuk kemudian ketemu lagi sudah dengan Sayyidah Aminah. Ada apalah gerangan engkau datang ke sini? Wahai Aminah, aku ingin merawat bayimu. Ini kan yatim. Kamu sudah menolak tadi. Aku sudah ngomong ini bayi yatim, tidak punya orang tua laki-laki. Tidak mengapa, aku akan merawatnya. Di mana dia sekarang? Sayyidah Aminah itu bayinya di sana. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau di saat itu sedang tidur. Kemudian Halimatus Sa'diyah mendekat perlahan kepada Sayyidina Muhammad. Di saat itu Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah melihat wajah Rasulullah, maka langsung memiliki kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan melebihi kecintaan kepada anaknya sendiri Halimatus Sa'diyah. Beliau melihat Rasulullah yang elok wajahnya, melihat terpancar cahaya dari wajah Sayyidina Muhammad yang sedang tertidur waktu itu di atas wall yang paling bagus berwarna putih, kemudian berselimutkan sutra yang berwarna
berwarna hijau tua di waktu itu. Maka Halimatus Sa'diyah terkagum menyaksikan seorang bayi yang belum pernah aku lihat, kata Halimatus Sa'diyah, keindahannya, keelokannya, rupawannya, belum pernah aku menyaksikan bayi seperti ini. Maka di saat itu tidak berani membangunkannya. Kemudian Sayyidina Muhammad membuka kedua matanya dan menatap kepada wajah Halimatus Sa'diyah. Maka di saat itulah terpancar cahaya menembus langit. Kemudian di saat itu pula dia tersenyum kepada Halimatus Sa'diyah. Maka diangkatlah bayi kecil Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didekap, dirangkul, didekap dengan indahnya, dengan cinta oleh Halimatus Sa'diyah. Diciumnya Sayyidina Muhammad. Maka bau jasad yang begitu harum, belum pernah ditemukan minyak harum seperti jasad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan tangan-tangan kita yang hadir di malam hari ini memegang tangan Sayyidina Muhammad, menyentuh tangan Sayyidina Muhammad. Engkau jadikan ya Allah anak keturunan kami ya Allah adalah para pencinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan akan Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Rasulullah memiliki adab yang tinggi, akhlak yang mulia. Makanya madahahullah subhanahu wa ta'ala biqaulihi wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini dipuji, sungguh engkau wahai Muhammad memiliki perangai yang agung. Dan juga pada suatu hari Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah ini beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah wa huwa jalis baina sahabat. Rasulullah waktu itu beliau sedang duduk di antara para sahabatnya. Duduk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah datang kepada beliau, maka beliau fabasata ridaahu, menghamparkan, membentangkan selendang beliau. Kemudian dipersilahkan Rasulullah Halimatus Sa'diyah duduk di atasnya, di atas selendang Sayyidina Muhammad, dan ditunaikan, dilakukan dan dikabulkan semua hajat Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Ini adalah akhlak Rasulullah kepada ibu susuannya. Bagi seandainya bundanya Sayyidina Muhammad itu masih hidup, maka tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan begitu sayang kepada bundanya. Maka kalian, wahai kita semua yang hadir di sini, apabila kita masih memiliki orang tua, maka pandanglah wajahnya dengan cinta, pandanglah wajahnya dengan kasih sayang, pandanglah wajahnya dengan penuh kebahagiaan. Jangan sampai kalian mengecewakan kedua orang tua kalian, karena setiap keringat yang menetes dari orang tua kalian, seandainya kalian kumpulkan harta kalian, kalian kumpulkan semua mobil kalian, kalian kumpulkan semua kekayaan yang ada di muka bumi untuk menggantikan keringat yang ada di jasad kedua orang tua kalian, setetesnya itu kalau ditimbang sungguh lebih berat daripada harta kalian. Tetapi ketika kalian dewasa, kalian berkata yang tidak baik. Ketika kalian sudah mampu, kalian menjadikan orang tua kalian berada di panti jompo. Kalian tidak memiliki adab terkadang kepada kedua orang tua kalian. Siapa yang menjadikan kalian bermanfaat? Siapa yang menjadi kalian menjadi orang yang berilmu kalau bukan orang tua kalian? Maka jadilah anak yang bakti, jadilah anak yang taat kepada kedua orang tua. Sayyidina Muhammad mencontohkan, ini adalah ibu susuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau menghormatinya. Maka cintai orang tua kalian. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mengatakan keduanya ah. Jangan berkata ah kepada keduanya.
saja tidak boleh, apalagi kalian menampar kedua orang tua kalian, apalagi kalian berkata kada hakun, apalagi kalian berkata sudah jauhi seorang anbiya, kau aja bisi tangan bisi batis. Waliyadzubillah. Air mata yang menetes dari kedua orang tua kalian akan menjadi siksa bagi kalian. Air mata yang jatuh dari kedua mata orang tua kalian akan menjadi bala bagi kalian apabila kita durhaka kepada keduanya. Tetapi di saat air mata kebahagiaan mengalir dari abah kalian, air mata kebahagiaan mengalir dari wajah, dari mata ibu kalian, maka disitulah ridho Allah, disitulah kasih sayang Allah. Maka lazimi orang tua kalian. Bahkan Sayyiduna Muhammad, tatkala ada orang yang ingin berjihad, masih muda orangnya, maka di saat itu Rasulullah mengatakan, apakah kamu memiliki abah dan ibu? Iya, katanya. Berjihadlah kamu melalui abah dan ibumu. Disuruh seperti itu, tidak diizinkan untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita kembali kepada ajaran Rasulullah, kepada ajaran Al-Quran, kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kalian membentak keduanya. Hendaklah kalian itu berkata-kata apa yang lembut, yang mulia kepada kedua orang tua kalian. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang hadir, yang berkumpul mendapatkan rahmah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan yang singkat, perkumpulan yang sesaat, perkumpulan yang sementara ini menjadi perkumpulan yang abadi, dipenuhi dengan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Engkau ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Engkau jadikan kubur mereka berdua nantinya ya Allah sebagai kubur yang Engkau gambarkan daripada taman syurga-Mu ya Allah. Engkau jadikan ya Allah mereka berada di saf yang terdepan bersama Rasulullah. Engkau jadikan apabila ada di antara kami orang tua kami yang masih hidup, Engkau berikan keberkahan pada umur mereka ya Allah. Engkau sehatkan mereka ya Allah. Engkau jadikan kami ya Allah anak yang bakti ya Allah. Engkau jadikan kami ya Allah anak yang bakti ya Allah. Engkau jadikan kami ya Allah anak yang membahagiakan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Dan apabila mereka telah berada di dalam kubur ya Allah, Engkau jadikan kami berziarah ke pusara mereka ya Allah. Jadikan kami anak yang selalu mendoakan ya Allah kepada kedua orang tua kami ya Allah. Tidak akan ada ilmu, tidak akan ada harta, tidak akan ada kesuksesan, tidak akan ada segalanya kecuali dikarenakan rahmat kedua orang tua kepada kita. Maka sungguh orang tuamu lebih berhak mendapatkan pertolongan ketimbang istrimu. Orang tuamu lebih berhak mendapatkan kebanggaan darimu ketimbang engkau minta banggakan kepada orang lain. Orang tuamu lebih berhak engkau banggakan, engkau puji ketimbang engkau mencari pujian dari orang lain. Puji kedua orang tuamu, jangan engkau sengsarakan kedua orang tuamu. Maka kuburmu akan nikmat, maka saat sakaratul mautmu akan nikmat ya Allah. Maka jadikan di sisa umur kami ya Allah, dan di sisa umur kedua orang tua kami apabila masih hidup ya Allah, menjadi orang-orang yang cinta kepadamu ya Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau pertemukan kami ya Allah semua yang hadir di malam hari ini dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau jadikan ya Allah perkumpulan ini menjadi saksi bahwasanya perkumpulan ini adalah perkumpulan yang menyanjung, memuji, mengagungkan syiar-Mu ya Allah, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Engkau cantumkan, Engkau
tuliskan nama-nama kami semua berada di dalam hati sanubari Sayyidina Muhammad, sehingga nanti kami dipanggil dengan panggilan lembut dari lisan Sayyidina Muhammad, dipanggil dengan panggilan cinta oleh Sayyidina Muhammad. Izinkan kami menatap wajah Rasulullah, izinkan kami menatap wajah Sayyidina Muhammad, izinkan kami memandang wajah Rasulullah, izinkan kami melihat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ijabah ya Allah, kabulkan ya Allah segala munajat kami, doa kami, hajat kami ya Allah, ya akramal akramin, ya arhamar ya awal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimul masakin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada pribadi ulun dan juga memberikan manfaat kepada pihak sebelah yang hadir. Salah dan khilaf ulun ampun maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah atau acara atau ceramah agama yang dibawakan oleh Al-Habib Mustafa Ali As-Segaf. Semoga tausiah tadi atau ceramah tadi menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dapat mengamalkan segala sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita mati dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan dalam surga Allah bersama baginda Muhammad SAW. Dengan berakhirnya ceramah tadi, kita kembali ke acara selanjutnya, itu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Al-Habib Hasan Al-Attas. Kepada beliau kami persilakan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa sirrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Maulana ya Mujib ya Hadiran ya Gifa wa samirika bihabibi sallallahu alaihi wasallam. Taddi hajatina ya Allah, taddi hajatina ya Rahman, taddi hajatina ya Rahim, wal muslimin wal hadirin Allahumma barakati ali wa ala kulli hajatan gadi. Allahumma hajjatuha wa minka ijabah wa mustajib du'ana wasfi mardana warham mautana wa yassir umurana waqdi hajatina wa muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Dengan diakhirnya doa atau berakhir pula acara kita pada malam hari ini, semoga kita mendapatkan manfaatnya daripada perayaan ini, sehingga kita menambahkan kesalahan kita dan kita pada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan untuk ini kita akhiri dalam lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Pada bulan padangnya koyo alina
صلاة دائمة بدوام